कप्तान दी ईद जेल विच गुजारन दा प्लान नाकाम। इमरान खान दी गिरफ्तारी दा ख्वाब हो गया चकनाचूर। इमरान खान नूं कल्ला करन वाले आप हो गए ने कल्ले कल्ले। परवेज़ लाई सख्तियां बर्दाश्त करन नूं तैयार, कप्तान दा साथ ना छड्डण दा ऐलान। वुकला दे वड्डे वड्डे नां इमरान खान दे नाल जुड़न नूं तैयार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे विच ड्राई क्लीन दा प्रोग्राम शुरू। दो वड्डे लीडरां दी हो गई छुट्टी। नजम सेठी ने मन ली हार। चेयरमैन PCB दी दौड़ तो हो गए फरार। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਊ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। इमरान खान कल इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों के केसां दे विच पेश होए सी ते अदालतां ने इमरान खान की जिहड़ी 4 जुलाई तक जमानतां मंजूर कर लिया ने। हालांकि PDM ते PDM दे विच शामिल जमातां दा जिहड़ा टोला सी उहदी बड़ी ख्वाहिश सी कि इमरान खान नूं गिरफ्तार कर लिया जाए ते उन्हां नूं गिरफ्तार करके उन्हां दी जिहड़ी ईद है वो जेल दे विच गुजारी जाए ते लेकिन उन्हां दी ख्वाहिशां जिहड़ियां वो सिर्फ ख्वाहिशां ही रह गईयां। अदालतां ने जिहड़ा इमरान खान दी जिहड़ी है ईद तो बाद तक जदों वर्किंग डे शुरू होएगा छुट्टियां तो बाद उदों तक जिहड़ी उन्हां दी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान इस्लामाबाद दे विच जिहड़ा अदालतां दे विच पेशी तो बाद सीनियर वकील ते साबक गवर्नर पंजाब ते पीपल्स पार्टी दे बागी रहनुमा लतीफ़ खोसा दे घर गए ते उत्थे उन्होंने उन्हां दे नाल मुलाकात की है। उस मुलाकात दे विच लतीफ़ खोसा ने उन्हां नूं यकीनदानी करवाई है कि उन्हां दे खिलाफ जिहड़े केस होणगे वो उन्हां दे विच पेश होणगे। ते तुहानूं याद होएगा कि कोयटा दे विच जिहड़ा सी एक सीनियर वकील कतल होया सी ते ओहदा मुकदमा भी इमरान खान दे खिलाफ जिहड़ा सी दर्ज हो गया सी ते लतीफ़ खोसा ने जिहड़ा इमरान खान की कानूनी टीम के नाल मिल के काम करन दा ऐलान ते यकीनदानी कराई है। तो अब्दुल रज़ाक शर दे कतल केस का जिहड़ा वो भी मुकदमा लड़न का उन्होंने ऐलान किया है। पर पख्तूनख्वा के साबक वज़ीर आला ते साबक वज़ीर दफा परवेज़ खटक जिहड़े ने वो साना 9 मई तो बाद जिहड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल एक किस्म के जिहड़े वो लातअल्लक ने उन्हां दे हवाले दे नाल जिहड़ा एक वकील शेर अफजल ने जिहड़ा दावा किया कि वो अज जिहड़ा खैबर पख्तूनख्वा दे विच अपनी पार्टी जिहड़ा वो बनाने का ऐलान करनगे, क्योंकि 10 साल तो जिहड़ा परवेज़ खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे विच ने ते खैबर पख्तूनख्वा दे विच भी 5 साल उन्होंने गुजारे ने। उस तो बाद वफाक दे विच आए ते वज़ारत दफा दे विच भी उन्होंने तकरीबन 3.25 साल जिहड़े सर्व कीते ने ते उन्हां दी जमात नूं जिहड़ा एस्टैबलिशमेंट दी मुकम्मल ताईद होएगी ते उन्हां नूं यकीनदानी करवाई गई है कि अगर वो PTI दा भी टीम का किरदार अदा करन नूं तैयार ने उन्हां नूं आने वाली हुकूमत दे विच भी हिस्सा दिता जाएगा। क्योंकि परवेज़ खटक एक सीनियर सियासतदान ने MNAs ते MPA जिहड़े ने वो उन्हां दे नाल राबते दे विच ने ते हुण वेख्या जाएगा कि इस जिहड़ी खिचड़ी है ये कदों तक पक के तैयार होंदी है। PDM जिहड़ी है पिछले 1 साल तो जिहड़ी इकट्ठी हुई सी ते फिर इन्हां ने मिल के तहरीक इंसाफ दी हुकूमत का खात्मा किया ते फिर हुकूमत दे विच वापस आए। हुण इन्हां दे विच भी दराड़ां जिहड़ियां ने वो पैनी शुरू हो गईयां ने। परसों सवाद दे विच जलसे नाल खिताब करदे होया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूं धमकी दी सी कि अगर वज़ीर आज़म ने सिंध दे सलाह मुतासरीन वास्ते फंड्स जारी ना किए तो जिहड़ा असी बजट मंजूर नहीं होण देवांगे। सीनियर सियासतदान नदीम अफजल चंद ने कल लाहौर दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी ते उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्होंने धांधली का उन्होंने नून लीग के उत्ते जिहड़ा धांधली का इल्ज़ाम भी लाया कि पंजाब दे विच जिहड़ी है वो प्री पोल रैगिंग जिहड़ी है स्टार्ट हो चुकी है ते आने वाले जिहड़े इलैक्शन ने वो असी इस सूरत दे विच कबूल नहीं करांगे। ते इस दे नाल ही जिहड़ा अज़मा बुखारी जिहड़ी है मुस्लिम लीग नून दी जिहड़ी पंजाब दी साबक MPA उन्होंने भी जिहड़ा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੜਵਾ ਕੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੁਜ਼ਰਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੁਜ਼ਰਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਗੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਚੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਸਤਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਆਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਾੜ ਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਅਹਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾਹਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਸਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਰਾਤ ਗਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਕਾ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PCB ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਸਨਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।